अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भूया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत। आम माटी संस्कृतिर कथा को नहीं आम रफ खाता। आज प्रतिटी ओडिया नारींकर पवित्र दिन, पति सुहाग नारींकर सावित्री व्रत से ओषा व्रतर कथा कहानी को नहीं आज रफ खाता को आसीचंती डॉक्टर प्राबंधिक निरंजन साहू, कवयत्री शकुंतला महांती। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज पवित्र सावित्री अमावास्या, ओडिया घर लक्ष्मी नारी पालन करती व्रत यही ओषा। एथिरे थाए निरवच्छिन्न भाव स्वामीर मंगल कामना मागी नियंती ठाकुर को आयुष वज्र हेई नाली संख्या से सिंदूर और नाली संख्यार परंपरा को नहीं सृष्टि होती सावित्री अमावास्या। आज प्रत्येक नारी को यही वार्ता, स्वामी का मंगल तुम सिंदूर आयुष, तुम सिंदूर आयुष। मु पद्मिनी साहू, आम ओषा व्रत, आम संस्कृति, आम माटी आम चलन की नहीं जी कहते केते कथा और केते नथा से होचंती डॉक्टर निरंजन साहू। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ उत्कलर मौड़मणि, जगतर नाथ, विश्वातीत समस्त जीव कूटस्थ जगन्नाथ संपर्क में बहु किछि तथ्य बहु किछि तत्व अच्छी। तेबे से जगन्नाथ क्षेत्र रे केवल नुहे पृथ्वी रे भारतवर्ष रे विभिन्न पर्वपर्वाणी हुए। जेते सब पर्वपर्वाणी हुए से जगन्नाथ क्षेत्र में समस्त पर्वपर्वाणी विधि मते पालन करा जाए। तन्मध्यरु सावित्री व्रत अन्यतम। सावित्री व्रत सधवा नारी माने स्वामींकर सुंदर स्वास्थ्य और निरामय जीवन पाई माँ सावित्री व्रत पालन करती ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि। यह एक प्रतीकात्मक पूजा। संप्रति शिलपुआ को पंचामृत जल स्नान करई नूतन वस्त्र अलंकार धूप दीप गंध पुष्प दे नैवेद्य प्रदान करी पाचिला कदली आंब पणस या सहित धुआ मुग को भोग करी बटवृक्ष मूल पूजा करा जाए। ये हूँ तार विधान। बटवृक्ष मूल पूजा करने जो बटवृक्ष को न जाई पारती सेठी बट डालटे आणिक पूजा करा जाए। तेणु बटवृक्षर हूँ महात्म्य। श्री जगन्नाथ क्षेत्र में कल्पवटरे मूल सावित्री व्रत पालन करा जाए। ओम बटोसी वृक्षनाथस्त्वं ख्यातो हरिहरात्मक भवतु त्वत्प्रसादेन व्रत्य हि सफलं मम। ओम बटवृक्ष महाभागो जगन्निस्तारक प्रभो पृथिव्यामवतीर्णोषि नमस्यामि सुरेश्वर। बटवृक्ष को पूजा करा जाए। बटवृक्ष हूँ ताहार आकाश पाताल प्रलंबित से बटवृक्ष
ସଞ୍ଜୀବିତ ବୃକ୍ଷ ବଟବୃକ୍ଷ, ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବେ ବଟବୃକ୍ଷ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯମଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଣାମ ଓ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ, ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବର ପ୍ରାପ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ। ଓಂ ଦେବାସୁର ମନୁଷ୍ୟାଣଂ ପୂଜନୀୟା ବିଧାନତଃ ପତିବ୍ରତେ ମହାଭାગે ବନ୍ଦିତେ ନ ଶୁଚି ସ୍ମୃତେ ଅବିଧಂ च सौभाग्यं देहि त्वमम सुब्रते पुत्रं पौत्रं च मोक्षं च देहि देवी नमस्तुते। पुत्र पौत्र प्रदान करिवे ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକା ଦେବୀ। ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପଥରୁ ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତିକୁ, କିପରି ବ୍ରତ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଯମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଯମକୁ ସ୍ତୁତି କରି କୁହାଯାଇଛି ଓಂ ଯମାୟ ପାଶହସ୍ତାୟ ମହିଷ ବାହନାୟ ସର୍ବଜୀବୀ ପ୍ରହାରାୟ ନମୋ ବୈଷ୍ଣସ୍ୱତାସ୍ୱର। ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓಂ ସତ୍ୟବ୍ରତಂ ରାଜପୁତ୍ରಂ ରାଜଲକ୍ଷଣ ସଂଯୁତಂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରାନନଂ ଗୌରଂ ସର୍ବଭାରତଭୂଷଣମ୍। ଏଭଳି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଓ ଯୁଗ ସେଇ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏଥିରେ ମଦ୍ରଦେଶର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମଦ୍ର ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର, ତାକୁ ବିବାହ ଦେବେ। ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱପତି କହିଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ବର ସନ୍ଧାନ କର। ପରିବ୍ରଜରେ ସାବିତ୍ରୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିମତ ସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଲ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିବାସ କଲେ ଶାଲ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ଦିମତ ସେନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର। ମଦ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାଲ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ଦିମତ ସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। ଏଣେ ସାବିତ୍ରୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଇଚ୍ଛା ମତେ ବର, ନିଜର ଯାହା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବା ବଳରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ଶକ୍ତି, ସେହି ବଳରେ ସେ ନିଜେ ବର ବାଛିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଲ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ଦିମତ ସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ। କହିଲେ ଯେ ଦିମତ ସେନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ଷୁହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବର ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଆଉ ଅଛି, ସେ କ୍ଷୀଣ ଆୟୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅନ୍ୟ ବର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ।
ସାବିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ତାଙ୍କର ଆୟୁ କାଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମହର୍ଷି ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲେ ଯଶୋମତୀ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ହେଉଛି ନାରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ବହୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପତି ପୂଜାର ମହତ୍ଵ ପଣ୍ଡିତ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି, ପତି ପ୍ରାଣ ନାରୀ କରେ ଦେବଲୋକେ ଗତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ସମମଣି, ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯମଙ୍କୁ ସିନା ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଯାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ ବଟବୃକ୍ଷକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତଙ୍କ ସଦୃଶ ଏକ ବ୍ରତ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ 3ଟି ଫଳ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯମ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ପୁରୀ ଆସିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କାଳ ପୁରୀ ଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସତ୍ୟବାନ ଶୋଇଥିଲେ। ଯମରାଜ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତିକୁ। ପତିବ୍ରତ ନାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଫେରି ଆଣିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଯେ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଏପରି ଅଗ୍ନିସ୍ନାତା, ଏପରି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯିଏକି ଯମ ପାଖରୁ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ତାହା ପୁରାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ସହିତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବା। ପୁରାଣର କଥା ସାବିତ୍ରୀର ତପସ୍ୟା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ରାଇଜରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିୟତ୍ରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତାରୁ। ନମସ୍କାର। ସାବିତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଆଜିର ଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଗ୍ରହିତା ପୂଜା। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ସଅଳ କାମ ସାରି ବାହାରିଲି ମନ୍ଦିର ଫୁଲଫଳ ଧରି। ବାଟରେ ଦେଖିଲି ବାନ୍ଧବୀ ମୋହର ବସିଅଛି ମନ ମାରି। ମୁହଁଟି ଦିଶୁଛି ସତେ ଅବା ତାର ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ପରି। ମୁଣ୍ଡଟା ନିଖୁରା, ଶାଢ଼ୀ ବି କୋତରା, ବସିଛି ମୌନ ହୋଇ। ପଚାରିଲି ତୁମର ଏ କି ସଜା, ଆଜି ପରା ଗ୍ରହିତା ପୂଜା। ମୁହଁକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କହିଲା ସିଏ, ଗ୍ରହିତା ନା ଚୋପା। ମୁହଁକୁ ମୋଡ଼ି କଥାକୁ ଫୋପାଡ଼ି କହେ ଶୁଣୁ ଆଲୋ ମିତା। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଯିଏ ଦେଇ ନ ପାରିଲା, ସିଏ ପୁଣି କୋଉ ଗ୍ରହିତା। ଆଣି ନାହିଁ ଜାତିକା ଫଳ କି ଆଣି ନାହିଁ ଭଲ ଲୁଗା। ଏ ବୈଶାଖ ମାସର ଏଖରା ତାତିରେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ପୂଜା। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ମାଇପେ କେତେ ଯେ ଢଙ୍ଗରେ ମୋ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତି ଚାଲି। ମୋହିନୀ କପାଳି ଆଶା ଅସୁମାରୀ ବସେ କରମ ଆଦରି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ପାରିବାର କରିଛି ବଡ଼ ଚାକିରି। ରାତିକି ହାତୀଏ ବୋହି ଆଣେ ସବୁ, ତା ଘର ତ ଯାଉଛି ପୁରୀ। ମୋହର ଗେରସ୍ତ ଦିଓଇ ଭାଷଣ ତୁଚ୍ଛା ଆଦରସ ଧରି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସୂତା ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ସରମି ଯିବିନି ମରି। ସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସତରେ ଲୋ ତୁ ଅଟୁଲ ଓଲି। ଅନ୍ତରେ ଯଦି କାହାର ନଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କି ଲାଭ ଦେଇ ଗହଣା ଲୁଗା। ଧନ ଯୌବନ ଏସବୁ ଦିଦିନ ଆସିଥାଏ କିଛି କ୍ଷଣ। ହୃଦୟ ଯଦି ସ୍ନେହ ମମତା ରହିଛି ହସି ତ ଉଠଇ ସାରା ଜୀବନ। ଧନ ଯୌବନ ଏସବୁ ଦିଦିନ ଆସିଥାଏ କିଛି କ୍ଷଣ। ହୃଦୟ ଯଦି ସ୍ନେହ ମମତା ରହିଛି ହସି ତ ଉଠଇ ସାରା ଜୀବନ। ନମସ୍କାର। ବଦଳି ଯାଇଛି ସମୟ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେଠୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କବିତା।
ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେଠୀ, ମୋ ଘର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ। ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଅବସର ନେବା ପରଠାରୁ ମୋର କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆସୁଅଛି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବୋଲକରା ସ୍ୱାମୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଲେଖିଛି ମୋର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ସେହି କବିତାଟି ମୁଁ ପାଠ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଆସିଅଛି ଭାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା, ପତ୍ନୀମାନେ ହେବେ ସଜ। ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ସାବିତ୍ରୀ, ତାପରେ ଆସିବ ରଜ। ବର୍ଷ 12 ମାସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ରୁକ୍ଷ ବାଣୀ। କଥା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚାଲି ଭୂମିକମ୍ପ, ଆସିଅଛି କରୋନା ଭୂତାଣୀ। କୋମଳ ବଧୁର ବଚନ ସପନ, ହସ ଖୁସି ମରୁଭୂମି। ଅନୁଗତ ଆଜ୍ଞା ଧୀନ କୀର୍ତ୍ତଦାସ, ବୋଲକରା ମୁଇଁ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଦର, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେମିତି ନିୟମ ରାଣ। 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗେଲେଇ ହୋଇଣ, ଦିଅନ୍ତି ଦେବୀ ତାଲିକା। ଶୁଣୁଛ ଆଣିବ ବ୍ରତର ଜିନିଷ, ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଟଙ୍କା। ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା, ପ୍ରସାଧନ ଯେ ସାମଗ୍ରୀ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁର ପିଜୁଳି, ସେପଟା ସେଓ ସପୁରୀ। ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଆଣି ଆସ, କରିବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଉପବାସ କରି ପୂଜିବି ଯମଙ୍କୁ, ତୁମେ ପରା ମୋର ସତ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ତ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ କବଚ। ସାବିତ୍ରୀ କବଳୁ ନାହିଁରେ ନିସ୍ତାର, ଯମ ତ ନିହାତି ତୁଚ୍ଛ। ଲମ୍ବା ପଣତକୁ ଉଡ଼ାଇ ଘରଣୀ, କରିବେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା। ଉପବାସ କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି କରେ କ୍ରୋଧ, ବାରମ୍ବାର ଲାଗିବ ତୃଷା। ବାରମ୍ବାର ଲାଗିବ ତୃଷା। ଫଳରସ ମିଶ୍ରି ପଇଡ଼ ପାଣି ଯେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପ୍ରାୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବ ପୂଜା ଯେ କରିବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବ। ପୂଜା ପରେ ପତି ନିର୍ଲଜ୍ଜେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଓଳଗି ହୋଇବେ ଯାଇ। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଗହ୍ମା ଦିନ, ପୁନେଇରେ ମାଇଁ ମାଇଁ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ପତି ସତ୍ୟବାନ, ମନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଯେ ପବିତ୍ର। ବର୍ଷକର ଅତି ଭକ୍ତିର ଜୁହାରେ, ଆପଣେଇ ନେବେ ଶେତ। ପତ୍ନୀ ଭକ୍ତି ଦେଖି ବୋଲକରା ସ୍ୱାମୀ, ଡାକେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଉଦଣ୍ଡିକୁ ମୋର, ବଦଳାଉ ସ୍ୱଭାବକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଚିବାକୁ କିଏ ଭଲ ନ ପାଏ? ଆପଣ ବି ନାଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି। ଆଉ କାହିଁକି ଲୁଚିବେ? ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପଠାନ୍ତୁ ଟିକଟକ୍। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9337286723 ରେ। ଶାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ରହିଲେ କାନି, ଶାଢ଼ୀ ମଥାରେ ରହିଲେ ଓଢ଼ଣା। କୋଠି ଦେଖୁଛ ଏଠି ହଉଛି ମିଳନ ଦୁଇ ମନର। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏ କି ସଂଯୋଗ। ଆସୁରେ ବତାସ, ଆସୁ ମରଣ। ଚାଲିବା ଏକାଠି ଆମେ ଦି ଜଣରେ, ତତେ ମରଣ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।